ناظرین، ای یو ڈس انفو لیب کے ہوش شبہ انکشافات۔ بھارت گزشتہ 15 برسوں سے پاکستان کے خلاف جس ہرزہ سرائی، پراپیگنڈا، ڈس انفارمیشن اور بدگمانیاں پھیلانے میں مصروف عمل رہا، اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اور یہ بھانڈا ایسے پھوٹا جس کے ذریعے ای یو ڈس انفو لیب نے یہ بتایا کہ 750 کے قریب جعلی ویب سائٹس، جعلی این جی اوز، 550 کے قریب میڈیا ہاؤسز، اور اس کے علاوہ ایک ایسی شخصیت جو کہ ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا بہت ہی واضح اور بہت ہی زیادہ مشہور زمانہ شخصیت، جو کہ 96 سال کی عمر میں انتقال ہوا 2006 کے اندر، اس شخصیت کو بھی زندہ کر ڈالا اس شخصیت کے نام کے اوپر۔ اور ایسی ویب سائٹس اور این جی اوز جن کا اثر و رسوخ اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں ہوتا رہا، اس کے ذریعے پاکستان کے کشمیر کاز کے اوپر پاکستان کو دہشت ملک قرار دینے کے حوالے سے وہ تمام تر ہرزہ سرائی اور گھرونی سازشیں ایک مربوط اور منظم انداز میں کرتا رہا، اور یہ آج سے نہیں، گزشتہ 15 برسوں سے وہ یہ کر رہا تھا۔ جس ہائبرڈ وار فیئر کی ہم بات کرتے ہیں، جس 5th جنریشن وار فیئر کی ہم بات کرتے ہیں، بھارت نے وہ گزشتہ 15 برسوں سے مسلط کر رکھی تھی، اور اتنی مربوط انداز سے مسلط کی رکھی کہ گزشتہ برس بھی ای یو ڈس انفو لیب نے ایک اور انکشاف جب کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ 260 سے زیادہ ویب سائٹس کا جو ایجنڈا ہے، اور یہ ایجنڈا بھارتی مفادات کا فروغ اور پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ ایک اور بات بھی بہت قابل ذکر یہاں پہ ہے کہ ای یو ڈس انفو لیب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر الیگزینڈر فلپ نے بی بی سی کو یہ بتایا کہ انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلانے کی غرض سے مختلف اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل کسی نیٹ ورک میں اتنی ہم آہنگی نہیں دیکھی، یعنی اتنے مضبوط اور مربوط طریقے سے یہ نیٹ ورک چلایا جاتا رہا، اور انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ اپنی نوعیت کا یہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے جس کو چلایا جا رہا تھا اور چلایا جا رہا ہے۔ ای یو کرونیکل کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی گئی جہاں پہ یورپی یونین میں اس کے ممبران، وہاں تک اثر و رسوخ رکھنے والے افراد، اور پھر مختلف جعلی ویب سائٹس بنا کر پاکستان سے متعلق پروپیگنڈا، اور پھر بھارت کی جو نیوز ایجنسی ہے اے این آئی، اس کو بھی اس گھناؤنے اور انتہائی غلیظ مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا بھارت کی جانب سے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں، اور اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا اقوام متحدہ، یورپی یونین، بین الاقوامی ادارے، وہ طاقتیں جو کہ انسانی حقوق، جو کہ فیک نیوز، جو کہ ڈس انفارمیشن کو قطعی طور پہ مسترد اور رد کرتے ہیں، کیا اب وہ بھارت کے اس گھنونے کردار کے بعد اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھائیں گے یا نہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو آج پوچھیں گے، اور ہم اس مقصد کے لیے کتنا تیار ہیں اور کس طریقے سے مربوط انداز سے اس کا جواب ہم دینے کی اب صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہوں گی ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، ان سے اس پر بات کریں گے۔ صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر سفارتکار امبیسڈر اعزاز چودھری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ میں آپ سے یہ آغاز کرتا ہوں سر، یہ جو ای یو ڈس انفو لیب کی جو ہوش شبہ انکشافات ہیں، اور جس طریقے سے جس ہائبرڈ وارفیئر کا بھارت نے ہم پر یہ مسلط کیے رکھی ہے، اس پر کیا کہیں گے، اور اس کو کس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی اب دیکھے گی؟ میرے خیال میں اس میں سب سے اچھا جو کامنٹ ہے وہ شاید وزیر اعظم صاحب کا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ نیٹ ورک کی جو پوری انفارمیشن ملی ہے اٹ وینڈیکیٹس پاکستان سے۔ ہم تو بہت عرصے سے پاکستان یہ کہتا آ رہا تھا کہ ہندوستان کی طرف سے یہ جتنا پروپیگنڈا ہے اس کو آپ فیس ویلیو پر مت لیجئے، اور لیکن ایسے ایسے مواقع بھی آئے ہیں جس میں وہ کئی حدیں پار کر گیا، جس طریقے سے جنیوا میں بلکہ کئی اور کیپٹلز میں فری بلوچستان کی کیمپین اور پاکستان کے حوالے سے کئی قسم کی جو شرپسند کیمپین چل رہی تھی۔ دیٹ مینس کہ ہندوستان نہ صرف پاکستان کے اندر فزیکلی انٹروین کرتا رہا ہے، جس کے ہم نے ابھی 14 نومبر کو پورا ڈوزیر دیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے انسٹیبلٹی کریٹ کی ہے، بلکہ انفارمیشن ڈومین میں 15 سال تک یہ
मजमून काम करता रहा है। सर लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि 15 बरसों के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में, यूरोपीय यूनियन के अंदर जिस मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज से करता रहा, झूल धोखता यानी ये जो धूल है उसको झोंकता रहा, किसी को भी नहीं मालूम हो सका कि ये सब कुछ इतने मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज से किया जा रहा है। शायद इसीलिए इतना टाइम लगा, क्योंकि इतने मजबूत और मरबूत अंदाज में ये किया जा रहा था कि शक तो बहुत हो रहा था। आपके बहुत सारे चैनल्स भी इस बात का शक कर रहे थे कि इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स, इतनी महंगी महंगी कैंपेन्स जो चलाई जा रही हैं, इसके पीछे यकीनन किसी हुकूमत का हाथ है, क्योंकि इतना पैसा लग रहा है। तो अब जो है वो आया है, और आप इस पे बीबीसी को भी आप दाद दीजिए कि उन्होंने बड़े सब्र आजमा तरीके से ये पूरी की पूरी रिपोर्ट निकाली है। और हिंदुस्तान जो है इस वक्त पूरी दुनिया के आंखों में रुसवा हुआ है, और उसकी जो हकीकत है वो सामने आई है। अब देखना यह है कि इसको आगे से क्या होगा। इसको सर सफारती सतह के ऊपर हमारे पास कुछ ऐसा है जिसको बुनियाद बनाकर हम अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ले जाएं कि इस पे एक्ट तो करें? डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज बड़ा जुर्म है सर। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी जाना चाहिए, यूरोपियन यूनियन में भी जाना चाहिए, जहां जहां हमारी रसाई है सारे कैपिटल्स में भी जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मौका इन्होंने खुद दिया है कि जिसमें हिंदुस्तान का वो चेहरा सामने आया है जो पाकिस्तान बड़े बरसों से कह रहा था कि हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को, लेकिन दुनिया मानती नहीं थी क्योंकि एक फसाद क्रिएट हुआ था। लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर भी अब ऐसी ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं कि खुद बहुत दुनिया एतबार करेगी इस बात का। और मुझे तो काफी हद तक यकीन है इस बात का कि हमारी हुकूमत जो है वो इसका भरपूर फायदा उठा के पूरी दुनिया को ये चेहरा हिंदुस्तान का दिखाने में यानी कोई कसर उठा नहीं रखेगी। बहुत शुक्रिया आपका। अब्बास एजाज चौधरी हमारे साथ इस मामले के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार है राजा फैसल। बहुत शुक्रिया आपका राजा फैसल, आप मेरे साथ मौजूद हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई साहबा मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और लेफ्टिनेंट रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राजा फैसल आपसे आगाज करते हैं इस चीज के ऊपर, एम्बेसडर एजाज चौधरी ने भी कहा, लेकिन इस चीज के ऊपर श्रीवास्तव ग्रुप और ANI को इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से किया गया? और ये तो एक बड़ी मजबूत हाइब्रिड वॉरफेयर थी हमारे ऊपर। देखिए, अगर आप सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को लें तो उनमें से एक ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आती है जो कि क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरे ख्याल में उसको इसमें रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि बाकी सारी जो कनेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी, उनको भी सीरियस लिया जाए। तो इसीलिए क्या होता था कि बाकी जितने भी न्यूज पोर्टल्स थे, जैसे कि बोस्टन टाइम्स हो गया, सिडनी टुडे हो गया, और वो पता नहीं किस किस नाम से चीजों की मलिया के टाइम्स भी बना लेते थे, टुडे, इस तरह से बहुत सारी चीजें। तो वो इतने ज्यादा उन्होंने भरमार डाली हुई थी ऑर्गेनाइजेशंस की और न्यूज पोर्टल की। मेरे ख्याल में एक एक बंदा वो 100 चला रहा था। तो वो क्या कर रहे थे कि वो सीधी सीधी ANI से कॉपी पेस्ट करके उधर लगा रहे थे, और फिर वही चीजें उनको भी कोट किया जा रहा था ANI की तरफ से भी। सो एक दूसरे को लेजिट करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए जितनी भी कैंपेन्स चल रही थी वो सारी की सारी कैंपेन्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ चल रही थी। यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिफरेंट NGOs थी पाकिस्तान में विमेन राइट्स के बारे में, पाकिस्तान में बलोचों के राइट्स के बारे में, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के राइट्स के बारे में, वो भी सारी की सारी फेक, और वो भी इंडियंस चला रहे थे। और मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में हमें मजीद ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी मुलाकात किसी से हुई और उनसे मुझे ये सुनने को मिला कि ये तो वो हैं जो कि डिस्कवर हो गई हैं, यानी येट टू बी डिस्कवर्ड मोर, येट टू बी डिस्कवर्ड मोर। और वो हैं जो कि ऐसे पाकिस्तानीज जो कि यहां से भागे हुए हैं और बाहर असाइलम लेके बैठे हुए हैं, और वो इस तरह की चीजें रन कर रहे हैं अपनी जनीवा में, पेरिस में, लंदन में, फिर न्यूयॉर्क में वो अपनी NGOs बना के बैठे हुए हैं, और वो वहां से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रिसेंटली आपको एक मशहूर जमाना स्टोरी भी सुनने को मिली जिसमें कि पाकिस्तान के बारे में वो बातें की गई, और उसका जो रब्त है वो मेजर गोरावारिया की स्टोरीज के साथ भी मिला। तो ये सारे का सारा नेक्सस डिस्कवर हो रहा है, और आने वाले दिनों में उनके भी जो ताने बाने हैं वो कहीं ना कहीं से श्रीवास्तव ग्रुप के साथ जाके मिलेंगे। और अगर उनका कोई ऐसा रब्त ना भी मिला तो उनको जो फंडिंग हो रही है वो वहां से मिलेगी। जल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम
یہاں پہ 5th جنریشن وارفیئر ہائبریڈ وارفیئر کے بارے میں ہم بات کرتے رہے، لیکن یہ تو جو جنگ ہے یہ وارفیئر 15 برسوں سے بڑے مربوط انداز سے ہم پر مسلط کی گئی. کیا وجہ ہے کہ پہلے ہم اس بارے میں کوئی کھوج نہ لگا سکے؟ دیکھیے سب سے بڑا سوال تو یہی ہے، یہ 15 سال سے نہیں چل رہا پاکستان کے ساتھ. جب سے پاکستان ماض وجود میں آیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ یہ چل رہا ہے. یہ دسمبر کا مہینہ، میں آپ کو چھوٹی سی ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں. میں خود مشرقی پاکستان میں تھا اور یسور میں تھا. وہاں کے بارے میں خبر چھپی اور بی بی سی نے بھی نشر کی اس کو. پھر جو گارڈین اخبار ہے، دوسرے اخبار تھے یو کے ان میں فرنٹ لائن نیوز تھی. وہ نیوز یہ تھی کہ کچھ ڈیڈ باڈی نیچے پڑی ہوئی ہیں اور اوپر سولجرز کو کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کی کیپشن یہ تھی کہ پاکستانی سولجرز بچرڈ بنگالیز اینڈ دے آر اسٹینڈنگ آن دیئر ڈیڈ باڈیز. وہ لگ گیا ہمارے نام پہ، اور اس کے علاوہ اور بہت ہمارے خلاف چلا، اور ہمارے میڈیا نے وہ ساری خبریں لے کے ہمارے خلاف چلائیں. جب یہ اس کے اوپر ریسرچ شروع کی، وہ پاکستان نے کسی نے شروع نہیں کی، یہ شرملا بوس نے شروع کی. تو وہ کسی طریقے سے میرے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ان کا، اور میں چونکہ وہیں پہ جسور میں تھا تو وہ آئی میرے پاس. انہوں نے مجھ سے مختلف سوال کیے، میں ریسرچ کر رہی تھی. پہلے جب وہ سیٹسفائی ہو گئی انہوں نے یہ تصویر میرے سامنے رکھ دی اخبار والی کہ آپ جانتے کہاں کی ہے. میں پہچان گیا کہ یہ جسور کی ہے، اور مجھے جگہ بھی پتا تھی تو میں نے بتایا فانی جگہ کی ہے. کہ یہ غور سے دیکھیے. جب غور سے دیکھا تو نیچے جو ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی وہ شلوار قمیض پہنے ہوئے ہمارے پٹھان بھائی تھے، کیونکہ وہاں پہ ہمیں تو پتا نہیں تھا، بہت سارے یہ پری پارٹیشن جا کے شٹل ہوئے تھے. ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی، اور اوپر جو سولجر کھڑے ہوئے تھے وہ ایسٹ پاکستان رائفلز کے سولجرز تھے جو باقاعدہ بغاوت کر چکے تھے ہمارے پاس. یہ میں صرف آپ کو ایک سٹوری بنانا چاہتا ہوں. 3 اپریل کو پاکستان نے 1971 میں 20 میل اندر پہلی دفعہ بھارتی فوج میں ٹکراؤ ہوا. ہم نے بھارتی فوجی پکڑے. کہ آج تک ہمارے میڈیا میں کسی نے خبر اس کو بتایا کسی کو؟ میں جو آپ سے اس کے کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھارت نے کیا بہت اچھا کیا. آئی ایم ویری امپریسڈ ود انڈیا فرینکلی اسپیکنگ. انہوں نے پاکستان خلاف، میں ایکچولی یہی کرتا، میں بھی یہی کرتا. میں دوسرا کام یہ کرتا کہ پاکستان کی طرف سے اس قسم کا کوئی بھی جو چیز ہوتی اس کو میں رد کرتا، اس کو میں ڈیفیٹ کرتا، اس سے خلاف بھی کام کرتا. انہوں نے اس بات کا ہے کہ پاکستان کو 15 سال بعد بھی پتا چلا تو خود ہماری ایفرٹ نہیں ہے اس میں، یہ کسی اور نے پتا کر کے دیا. جل صاحب، ہم تو یہاں پر جو ٹرینڈ چل رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ جس قسم کے اس وقت ٹرینڈ چل رہے ہیں، اخلاق سے گرے ہوئے ٹرینڈ چل رہے ہیں. ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو جو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا دشمن ہمارے خلاف 15 برسوں سے انفارمیشن وارفیئر میں بزی ہے. ہم نے کیا کیا؟ یہی وہ کامیابی ہے. میں جس طرف آ رہا تھا آپ نے بڑے صحیح اس کا نشاندہی کی ہے. یہی وہ اس کی کامیابی ہے. اس نے جو 5th جنریشن وار میں یہ ہے جو ہارٹ مائنڈ کی وار ہے نا، مائنڈ پر اٹیک کر رہے ہیں. ہمارے مائنڈ ایسے پولیوٹ کر دیے گئے ہیں، اور اس میں ہمارے لوگ شامل ہیں. ہم کیوں اس بات کو ہچکچاتے ہیں کہنے کے لیے کہ حسین افغانی کا نیٹ ورک سارا اس کے ساتھ لنک تھا اس ساتھ، اور وہی شخص جا کے نواز شریف سے جا کے ملا اس سے. ہم کیوں یہ کہنے کو شرما رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کا نیٹ ورک اس کے ساتھ ملا ہوا اس سے؟ ہم یہ کیوں کہتے ہوئے شرما رہے ہیں کہ سو کالڈ یہ جو بلوچ لبریشن جو ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے ان سے ملے، اسی سے لنک ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہے. لیٹس بی ویری ویری فرینک. ہمارے اندر یہ جو لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ بھی اسی نیٹ ورک کا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ ہے. جو پاکستان کا بیانیہ کوئی ترتیب دینے کی جو بھی کوشش کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ آپ آج بیٹھ کے مجھے بتائیے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہماں بیٹھی ہوئی ہیں، کہ پاکستان کا بیانیہ کیا ہے ایٹ دی نیشنل لیول؟ ٹھیک ہے، کون سی چیز ہم دیکھ جو ہم چل رہے ہیں جس کے لیے ہم کھڑے بھی ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف آ جاتا ہوں. جل صاحب بالکل آپ نے درست بات کی. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ جو باتیں سن رہی ہیں، ہم اس سے پہلے بھی پروگرام سے بات کرتے رہے کہ پاکستان کشمیر کے معاملے کے اوپر یا پھر ٹیررزم کے حوالے سے جو کردار پاکستان کر رہا وہ قابل ستائش ہے، لیکن انٹرنیشنلی چاہے وہ یورپی یونین ہو، چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو، امریکہ ہو، ہمارا وہ بیانیہ یا نیریٹو اس طریقے سے وہ ایکسپٹ نہیں ہوتا تھا. اور یہ ہوش شبہ انکشاف ہو گیا، یہ ببل برسٹ ہو گیا کہ اس کی پیچھے وجہ کیا تھی. آخر یہ یورپی یونین، یونائٹڈ نیشنز کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں بھارت کیسے کامیاب ہو گیا؟ کیسے وہاں پہ تمام چیزوں کو وہ اسے یقین دلاتا رہا کہ جو کچھ بھی وہ فیک ویب سائٹس اور فیک این جی اوز کے ذریعے کرا رہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ایک تو 2 باتیں شاید دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نیٹ ورک تھا یہ اس وقت کریٹ کیا گیا بالکل اس کے بعد جب ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کاؤنسل کی تشکیل ہوئی. تو جیسے اس ادارے کی تشکیل ہوئی انٹرنیشنل لیول پر
इंडिया के पास एक स्ट्रैटेजी मौजूद थी और उन्होंने उसके तकरीबन चंद महीने बाद ये नेटवर्क जो था ये फाल हो गया। और जाहिर है कि आपको और मुझे सबको पता है कि 66 कंट्रीज में इसका जाल फैला हुआ है और इसकी वजह से उन्हें पजीराई मिली यूनाइटेड नेशंस में और पजीराई मिली यूरोपियन यूनियन में। ये सब बातें तो हैं, लेकिन अभी भी मैं और आप तो इसके बारे में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन जो बीबीसी की रिपोर्ट है उसमें अभी भी इस बात के बारे में एक्चुअली इब्हाम क्रिएट किया गया है कि आया इसको भारत की सरपरस्ती हासिल है या नहीं। बिल्कुल, उन्होंने इस बारे में कहा कि ये वाजे तौर पे नहीं कह सकते कि आया इंडियन गवर्नमेंट या रॉ का इस पे हाथ है या नहीं, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने ये इब्हाम उन्होंने जान करके क्रिएट किया है जी। उन्होंने इंडिया को एग्जिट दिया है, इंडिया को फेस सेविंग दी है, रियासत को फेस सेविंग दी है कि वो इससे कहें कि हाँ जी प्राइवेट इनिशिएटिव था, चंद लोगों ने कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क चंद लोगों की इनिशिएटिव हो सकता है? एक और बात भी आपसे गुजारिश कर दूं कि इतना बड़ा नेटवर्क रियासती सरपरस्ती के बगैर चल नहीं सकता, लेकिन इस बात को सब समझते हैं, लेकिन नजरपोशी है। ये बात आप एक बात तो ये सामने हमारे आ गई। दूसरी एक और बात भी ये नेटवर्क करता था, और वो जिस तरह वो हमारे यहाँ तो उन्होंने बलोच इंसर्जेंट्स और फला और ढमा ऐसी फेक ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर उनको वो इन इदारों में खड़ा करते थे। इस इदारे का एक काम और भी था, इस इदारे का या इस नेटवर्क का काम ये था कि अगर इंडिया से कोई यूनाइटेड नेशंस जा रहा है या यूरोपियन यूनियन जा रहा है, उन ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से बात करने में जो इंडिया में हो रही हैं, बिलखुसूस गर्ल चाइल्ड का कब्लस पैदाइश कत्ल जो बहुत प्रिवेलेंट है इंडिया में, इसके हवाले से एक डॉक्टर ने यह स्टेटमेंट दिया है कि जब मैं इसके बारे में एक रिपोर्ट पेश करने यूरोपियन यूनियन जा रही थी, डॉक्टर कौर है उनका नाम, तो मुझे फोन आया कि मैं इंडियन हाई ऑफिशियल हूं और आप ऐसा ना कीजिए। उनको धमकाया गया और उनको रोका गया। तो इंडिया की खबर बाहर ना निकलने दो और दूसरे के बारे में झूठ बड़ा कर सामने लाओ और उसे फिर लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी दो। और हम सब अभी ये कहते हैं ना कि जी ये मोदी हुकूमत जो है इससे बातचीत करना मुश्किल है, ये 8-7 साल का किस्सा है, ये तो जी 15 साल से चल रहा है। दुरुस्त बात है। इंडिया की रियासती पॉलिसी है। मोदी जरा ज्यादा खुलकर सामने आ गए, लेकिन उससे पहले भी जो हुकूमतें थी, यानी जिस वक्त तो पाकिस्तान के साथ डायलॉग में भी थे, जिस वक्त तो पाकिस्तान के साथ अमन की बात भी करते थे, उस वक्त भी वो इस किस्म की नेटवर्क्स की सरपरस्ती करते थे, क्योंकि दर हकीकत जो उनका थ्रस्ट था वो ये था। आखिरी बात रईस, मैं आपसे ये कहना चाहूं कि देखिए हमारे पास 7th लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड है, ये इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन आजकल की जो जंग है ना वो कन्वेंशनल फ्रंट्स पे लड़ी ही नहीं जाती। और उसके लिए जो एक हमें पुलिस पोस्ट चाहिए या जो हमें एक पोस्ट चाहिए वो है इंटेलेक्चुअल पोस्ट, चाहे वो पेंटागन हो चाहे वो कैपिटल हिल हो, और वहां पर हमारी पोस्ट खाली है। वेरी राइट डॉक्टर साहब। यानी एकेडमिया, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल जिसके ऊपर आपने बात की है कि इसका हम काउंटर हम किस तरह से करेंगे, और अब तक हम इसमें कामयाब अगर नहीं रहे तो अब हमें क्या करना चाहिए। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। राजा फैसल साहब, इस बारे में बताइएगा कि क्या इतना बड़ा नेटवर्क, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये चीज तो बीबीसी ने भी उसमें शायबा जाहिर किया कि अभी वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क क्या बगैर गवर्नमेंट सपोर्ट के, क्या भारतीय एजेंसी रॉ की मदद के बगैर चल सकता है? कतई नहीं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इस तरह का काम करते हैं ना, तो वो ऑब्वियसली विदाउट एन एम्बिशन यू कैन नेवर स्टार्ट इट। आपका इंटरेस्ट होता है उसमें, और मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदा उठेगा और वो श्रीवास्तव ग्रुप बना के तो इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो एक कंट्री को टारगेट करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करेगा कि बस उसको शौक है और इसकी ये एम्बिशन है, इस वजह से वो ये कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से हो सकता है कि आपके पीछे जो आइडियोलॉजी है वो चाणक्य की आइडियोलॉजी हो, जो कि आपको बारहा ये सिखाए कि आपको ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीधे होंगे तो सीधे दरख्त जो है वो जल्दी गिर जाते हैं। लिहाजा आपको अपने अंदर झूठ पनपते रहना चाहिए। तो ये वही लोग कर सकते हैं, और हिंदुत्व की सारी आइडियोलॉजी बेस ही करती चाणक्य की। लेकिन एक चीज जो आप एज ए जर्नलिस्ट हैं, ANI
एशियन न्यूज जो एजेंसी इनकी है वो क्रेडिबल एजेंसी मानी जाती है चीजें, लेकिन वो तमाम उन्हीं साइट्स की खबरों को और मसाला लगा के और उसको ट्विस्ट करके पाकिस्तान अगेंस्ट नैरेटिव में बड़ी मसरूफ रही है। उसकी स्टैंडिंग क्या आ रही है इन तमाम चीजों के बाद? देखें, ये तज्जुब हुआ ये सारा कुछ देख के, लेकिन ये है कि उन्होंने ये क्यों किया? ये इस वजह से किया कि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब आपको खबर देते हैं तो फिर आप सोर्स भी, अगर कोई आपसे पूछ ले तो देन यू गिव अ सोर्स। तो उसमें वो ये कह रहे थे कि वो हमारा सोर्स वो है, लाइक बोस्टन टाइम्स है या समथिंग लाइक दैट। जब वो देते होंगे तो वो ये लेजिटिमाइज करते होंगे। अगर कोई ये कह भी देता होगा बाद में, जैसा कि पिछले दिनों में हुआ कि कराची में भूचाल आ गया, वहां पे पुलिस और फौज की लड़ाई होगी, ये हो गया, और वहां पे तो पुलिस ने इतने जो फौजी हैं वो शहीद कर दिए और फौज ने इतने पुलिस वाले शहीद कर दिए, हालांकि कुछ भी नहीं था। क्या है कि लेटर ऑन उन्होंने ये कहा, देखें जी बोस्टन टाइम्स, देखें ये न्यूयॉर्क ब्ला ब्ला, ये जो है ये यहां से हमने खबर उठाई थी। यहां मैं एक चीज, यू बीइंग अ जर्नलिस्ट, मी बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमें एक चीज का पता है, जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग फॉर द ट्रूथ, सच को सामने लाना। और साथ ही साथ एक एग्जांपल मैं यहां पे लगाना जरूरी समझता हूं इस बात में। सीजे शिवर्स एक नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक दफा ये कहा था कि व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया इट्स नॉट न्यूज, न्यूज इज व्हाट यू क्रिएट आउट ऑफ इट। यहां पे ये मसला नहीं हुआ, यहां पे उन्होंने जो कुछ बोस्टन टाइम्स पे वो उन्होंने वहां से ले गया। जनरल साहब, आप मुझे बताइएगा इस तमाम चीजों के बाद कि अब पाकिस्तान इस सारे मामले को, अपना केस इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कैसे परसू कर सकता है, और दूसरा ये कि इस हाइब्रिड वॉरफेयर का मुकाबला करने के लिए हमारी तैयारी क्या मुकम्मल है, क्या हम तैयार हैं? देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे दूं। हम तैयार नहीं हैं। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान हालत जंग में है। आप रवैया देख लीजिए, अपने जो लीडरशिप है उनका रवैया देख लीजिए। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि पाकिस्तान न सिर्फ हालत जंग में है, बल्कि दिन ब दिन पाकिस्तान के ऊपर जो हमलों की शिद्दत है वो बढ़ रही है। इसके ऊपर अभी डॉक्टर साहब बात कर रही थी कि हमें एकेडेमिया की चेयर्स वगैरह ये हमें क्रिएट करनी चाहिए। हमें इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। नंबर एक तो हमें ये काम करने की जरूरत है, इस किस्म के नेटवर्क जो पैदा हुए हैं इनको आपने काउंटर कैसे करना है, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट थिंग। आपका जो हाइब्रिड वॉर की जो बात करें इसको आपने काउंटर करना है। दूसरा, आपका जो नेशनल नैरेटिव है उसको आपने अपने जो नौजवान तबका जो आजकल ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है उनको ये बताने की जरूरत है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह बिल्कुल सही होने भी चाहिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई जो कौमी सतह पर क्या चीज है जिसको वो समझने की जरूरत है। तीसरा, ये जो हमारा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भी अब बात हो रही थी, फैसले भी बात कर रहे थे, हम सब बात ही कर रहे हैं कि हम खबर को होती नहीं है लेके चल पड़ते हैं उसको। एक्चुअली आज जो जर्नलिज्म है ना, प्लीज डोंट माइंड माई सेइंग सो, आज जर्नलिज्म ये है कि इस चीज को सेंसेशनलाइज कैसे कर दिया जाए ताकि दे शुड कैच पीपल्स ears एंड आईज। वो अगर इस चीज को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकें, यहाँ मेरे जर्नलिस्ट जो हमारे मीडिया है इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर हमारे मीडिया की रीच नहीं है। देखिए, हम आपस में जो बात कर रहे हैं ये हमारे पाकिस्तान के अंदर है या बाहर अगर कोई लोग देख रहे हैं वो सिर्फ वो लोग देख रहे हैं जिनको पाकिस्तान से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। इंटरनेशनली हमारे मीडिया की रीच नहीं है। दिस इज समथिंग जो बड़े अरसे से मैं बात कर रहा हूँ, वी हैव टू करेक्ट दैट। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और हाँ, फाइनली देखिए, ये आपके पास एक सोर्स किसी ने निकाल के आपको खबर दे दी है, वी हैव टू गो एट बिल्कुल इसकी तफसील में जाने की जरूरत। आप इससे एग्री करते हैं इस चीज के अंदर जो डॉक्टर साहब ने बात की थी और बीबीसी ने भी इस पे कहा है कि इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो उस पे आप ऑब्वियसली देखिए, मैं प्रोफेशनल, आई बीन इन दिस फील्ड, मुझे पता है कि क्या बात कर रहे हैं वो लोग। मुझे ये भी पता है कि नॉट ओनली दैट कि बीबीसी क्यों इसको डिनाई कर रहा है। आपके पहले जो मैंने आपको मिसाल दी थी, बीबीसी हैज बीन इन सम वेज पार्ट ऑफ इट। इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, इसमें आपका क्या ख्याल है कि यूके गवर्नमेंट साथ नहीं मिली हुई इसमें, अमेरिकन गवर्नमेंट साथ नहीं है इसमें, फ्रेंच गवर्नमेंट साथ नहीं है इसके बीच में, ये सब मिले हुए हैं कि हमें ये बात समझने की जरूरत है। ओके, ऑफ कोर्स हमारे पास प्रूफ्स नहीं है, दैट इज वेयर वी हैव बीन लैकिंग ऑल द टाइम। हम बात करते रहे हैं विदाउट प्रूफ्स, अब प्रूफ्स आपके पास आ गए हैं, ठीक, आपने खुद डोजियर भी दे दिए हैं, ठीक, ये भी आपके पास है। नाउ इज द टाइम टू बिल्ड द केस एंड गो एवरीवेयर दैट इज
Right. जहां पे आप बात कर सकते हैं बात करनी चाहिए. बिल्कुल ठीक जी फैजल छोटी सी चीज जी। ऐड करना चाहूंगा। जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमें अपने आपस के जो इख्तलाफात हैं उनको भुला के, जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको अब हमें आगे- यकजा होके तो लड़ना चाहिए। पिछले दिनों क्या हुआ कि मैं कुछ अकाउंट से गुजर रहा था जो कि मुझे शक हुआ कि ये इंडियन अकाउंट्स हैं। ठीक है क्या हुआ कि उन अकाउंट्स के जो डीपीज थी वो मरियम साहिबा की तस्वीरें लगी हुई और पीछे सारा पीडीएम का Right. लगा हुआ और सब कुछ, और उनके ट्वीट्स भी सब पाकिस्तान में फौज के खिलाफ और सब कुछ हो रहा था। लेकिन एंड पे जब मैंने उनके बहुत पुराने से ट्वीट देखे तो वो बीजेपी जिंदाबाद, राइट यानी और वो ये- वहां से उनका लिंक वो मिल एक रहा था बहुत बड़ा नेक्सस, और वो एक दूसरे को ही सारे फॉलो कर रहे ठीक। थे। लेकिन ये है कि वो हैशटैग मैं कहां डॉक्टर से कहां साहब ले आपकी जाएगा। तरफ जरा आता हूं कि ये जो आपने एक बात की थी कि हमारा जो इंटेलेक्ट लेवल है उसको कनेक्ट हमने करना होगा, लेकिन एक सवाल मैं उससे पहले आपसे करना चाहता हूं कि अगर यही बबल जो बर्स्ट हुआ होता और अगर इसके पीछे जो है वो नाम आता कि ये रशिया का नेटवर्क है या ये चाइना का नेटवर्क है, तो क्या तब भी जो रिएक्शन अभी हमें मिल रहा है क्या इसी तरह का होता है या इससे कई गुना ज्यादा बड़ा रिएक्शन दुनिया के हर कोने से आ रहा होता? देखिए, दो बातें आपसे करना चाहूंगी। आपने सवाल करके मेरा जवाब आसान कर दिया। पहली बात तो ये कि जनरल साहब ने कहा कि चेयर्स क्रिएट करें। मैं आपसे गुजारिश करूं कि चेयर्स हैं, उनको हम पुर भी नहीं कर पाते, उन पे लोग नहीं भेज पाते ठीक। क्योंकि वो सियासत का शिकार हो जाते हैं। सही सियासत का शिकार हो जाता है ये बात कि पाकिस्तान को एक कंपीटेंट बंदा इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेगा या वो बंदा रिप्रेजेंट करेगा जिसके ताल्लुकात हैं। और यही जो लॉयल्टी ओवर मेरिट ने तबाह किया है ना पाकिस्तान को, उसमें इंटेलेक्चुअल फ्रंट पे तो शायद हम सबसे ज्यादा तबाह हुए हैं। ठीक। अब उसके बाद जो आपने बात की कि आया ये चीज अगर आती चाइना की तरफ से या रशिया की तरफ से तो रिएक्शन क्या होता, तो गुजारिश है कि अगर ये चाइना और रशिया की तरफ से आती तो इसके जो हदफ होते वो या अमेरिका होता या कोई यूरोपियन मुल्क होता और या टर्की होता, तो जाहिर है कि रिएक्शन जो था वो डिफरेंट होता। इंडिया बहुत स्मार्ट डिप्लोमेटिक फुटवर्क करता है। इंडिया में इस वक्त एक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, और उस हिंदुत्व आइडियोलॉजी में वो जो डिसेंट है उसको वो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो उनकी फॉरेन पॉलिसी हो। और वो ये सब कुछ इतनी आसानी से इसलिए कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपनी एक कन्वर्जेंस क्रिएट की है वॉशिंगटन के साथ, चाइना के बरखिलाफ, और एक एक्सटेंडेड नेबरहुड जो जिससे वो दोस्तियां बढ़ा रहे हैं सऊदी अरब से और यूएई से। आपको पता है पिछले दिनों एक बड़ा अहम विजिट हुआ है इंडियन चीफ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ का, सऊदी अरब तशरीफ ले गए, यूएई तशरीफ ले गए, जबरदस्त आर्म्स डील जो है वो साइन हुई है। इस वक्त पाकिस्तान का वीजा बंद है यूएई के लिए और उसकी वजह कोविड नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, ये इससे बहुत बड़ा मसला है कि एक साइबर क्राइम हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, या एक साइबर अटैक में तो उसको कहते हैं। डॉक्टर साहब मैं तो इस पे चाहूंगा कि एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जरा इसको हमने टैकल और काउंटर कैसे करना है मैं आप तमाम लोगों की सजेशंस चाहूंगा, क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त एक्ट करने का वक्त है। इस वक्त जो हो गया वो पास्ट है, आज और फ्यूचर के लिए हमने क्या करना और इसको किस तरीके से सामना करना ताकि अपने नैरेटिव को पॉजिटिवली दुनिया के सामने हम कैसे पेश कर सकते हैं, इस पर हम जरा गुफ्तगू करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और इस पर जरा बात करेंगे अब हमें करना क्या चाहिए इस हाइब्रिड वॉरफेयर का मुकाबला करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, ये बात तो मैं जनरल साहब से और डॉक्टर उमा बकाई साहबा से करूंगा, लेकिन इस वक्त राजा फैसल साहब आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से एक जो विजिट हो रहा है इंडियन आर्मी चीफ का टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया यूएई, इसके पीछे अंदरूनी कहानी क्या है, मैं जरा आपसे वो सुनना चाहता हूं और उसके बाद मैं जनरल साहब और डॉक्टर साहबा की तरफ जाऊंगा। देखिए, मेरा दो किस्म के निहायत ही रिलायबल सोर्सेस, एक वो जो कि इंडिया में मौजूद और एक वो जो कि सऊदी अरब में मौजूद है। सऊदी अरब में ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि जिस दिन बाइडन का इलेक्शन उन्होंने, ऑब्वियसली बाइडन जब जीता है उस दिन एक वो एसओएस गई थी सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जितने भी वहां पे मौजूद ऑफिसर्स हैं, एवरीवन, छुट्टियां कैंसिल। उसकी वजह ये है कि दे वर नॉट बिलीविंग इट कि ये हो क्या गया। उसकी
سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ڈیفنس ڈیل ٹرمپ کرنے جا رہے تھے یو اے ای سے، وہ کینسل کر دی ہے. ٹھیک ہے. اب آنے والے دنوں میں وہ سعودی کے ساتھ بھی امینڈ کریں گے. اور انڈیا کے ساتھ کیا چکر ہے کہ انڈیا جو اس وقت وہاں پہ جا کے بیٹھا ہے، پہلی دفعہ چیف آف آرمی سٹاف کا وہاں پہ جانا نروانے کا، اٹ مینز اے لاٹ. اور اس کے پیچھے بھی ویسٹرن پاورز ہیں. بیسیکلی کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں وہ ایران کے ساتھ اپنے سکورز سیٹل کرنا چاہتے ہیں. اور اس سے پہلے پاکستان کو پریشان ہونا چاہیے اس میں. پاکستان کو پریشان بالکل ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا وہ گراؤنڈ جو کہ پاکستان نے ہمیشہ فیلٹ فیسیلیٹیٹڈ ان سعودی عربیہ، وہ اب کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس حد تک بھی بات ہے کہ انڈینز یہ بھی وہاں پہ جا کے آفر کرنے کو تیار ہیں کہ اگر آپ کو فوجی چاہیے تو ہم ٹوٹل مسلم بریگیڈز بنا کے بھی آپ کو دینے کو تیار. جنرل صاحب یہ جو بات کی راج فل صاحب نے، میں صرف اس پہ چاہوں گا، وقت شارٹ ہے، شارٹ کمنٹ کیجئے گا کہ ہمیں اس وار فیئر کا مقابلہ کیسے کرنا ہوگا. کیا سجیشنز ہیں آپ کے پاس؟ ویری شارٹ سر. نمبر 1، دس از ناٹ اوور. پلیز یہ دیکھ لیجیے، یہ کٹ آؤٹس ہیں بیچ میں، وہ نکال دیے ہیں انہوں نے. اب اس کے پیچھے آپ نہیں جا سکیں گے، مشکل ہوگا. یہ وی ہیو ٹو گو آفٹر اٹ. یہ چلے گا کام آپ کے لیے. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یو ہیو ٹو کریٹ ریسورسز. آپ ہیومن اور دوسری ریسورسز آپ کے پاس ہیں، ان کو آپ کو آرگنائز کرنا پڑے گا. جتنا آرگنائز یہ تھا، اس سے بہتر آرگنائز کر کے آپ کو فیلڈ میں لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. نیشنل لیول پہ دیر ہیز ٹو بی نیشنل نیریٹو. آپ کے جو بھی سیاسی اختلافات ہیں وہ ایک طرف ہوں، ساتھ چلتے رہے بیچ میں، لیکن نیشنل نیریٹو آپ کا ایک ہو، اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اکراس دی بورڈ ہمیں سب کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. اور پاکستان کا ڈیاسپورا جو باہر ہے، جس کو ہم نے سیاسی بنیادوں پہ تقسیم کر کے بڑا غرق کر دیا ہم نے ان کا، ہمیں ان کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا پڑے گا. پیپل جن کی آواز یہ سن سکتے ہیں، یہ ان کی آواز جو لوگ سنیں گے بھی وہاں پہ، وہاں پہ بالکل بہت سارے کام کرنے والے ہیں. بہرحال ویری رائٹ سر، ویری رائٹ. ان شارٹ سر یہ آپ کے پوائنٹس تھے جو نوٹڈ ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحبہ، جو بات ہے پولیٹیکل ہارمونی کی، اور انٹرنلی ہم اگر اپنے آپ کو ہارمونائز کر لیں، کیا موجودہ صورتحال میں رہتے ہوئے یہ تمام چیزیں ممکن آپ کو نظر آتی ہیں؟ کیسے ممکن ہوگا یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ تو بہت اچھی باتیں کی جنرل صاحب نے. ہمیں بالکل یہ سب کچھ کرنا چاہیے. ایک تو یہ سب کچھ ہونے نہیں والا، پہلی بات تو یہ، بہت معذرت کے ساتھ. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ آپ نے ڈوسیئر بھی پیش کیا ہے، آپ کے پاس ابھی پھر یہ ٹینجیبل ایویڈنس آئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی ایک اسٹریٹجک کنورجنس ہے نیو دہلی کے ساتھ. نیو دہلی کی جو مارکیٹس ہیں، نیو دہلی کا جو آرمز بائنگ پوٹینشل ہے، وہ اس وقت ویسٹرن ورلڈ کے لیے حد سے زیادہ اٹریکٹیو ہے. تو اگر آپ اس سے بھی زیادہ بڑے ثبوت پیش کر دیں گے نا، اس سے ان کے رویوں میں انڈیا کے حوالے سے کوئی واضح فرق مستقبل قریب میں نہیں آنے والا. اس لیے میں بار بار گزارش کرتی ہوں کہ دیکھیں، ہماری اسٹریٹجک کنورجنس جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، رشیا کے ساتھ ہے، اور شاید ہمیں ایران کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ